मेरे जीवदायक तू शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे हृदय में शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे हृदय में रोग पीड़ाओं में मन की उदासी में रोग पीड़ाओं में मन की उदासी में चंगाई शांति का वादा देख मुझे तू अपना ले चंगाई शांति का वादा देकर मुझे तू अपना ले हे पावनात्मा मेरे जीवदायक तू शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे हृदय में शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे हृदय में तब वरदानों को मुझ में भर दे तू नव वरदानों को मुझ में भर दे तू संसार शक्ति को पराजित करने आत्मा की शक्ति को बरसा दे संसार शक्ति को पराजित करके आत्मा की शक्ति को बरसा दे हे पावनात्मा मेरे जीवदायक तू शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे हृदय में शीघ्र गया जा पूरा बना जा मेरे ഹൃദയ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചനം കേൾക്കാം. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത് യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂര്യൻ ബഥേലിൽ അസ്തമിച്ചു, എന്നാൽ പെനിയേലിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അവൻ അപ്പനെ ചതിച്ചു, സഹോദരനെ ചതിച്ചു, ദൈവ വാഗ്ദത്തത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയും ചെയ്തത് മൂലം അവന് ഓടിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, ഭയത്തോടെ ഓടിപ്പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അവിടെ ബഥേലിൽ അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ ആയപ്പോഴേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. എന്നാൽ അനുഗ്രഹം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ യാക്കോബിന് നൽകി.
യാക്കോബിന് സകല അനുഗ്രഹവും നൽകി യാക്കോബിനെ തിരികെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരനെ ചതിച്ചതാണ്, സഹോദരൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും എന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. യാബോക്കിൻ്റെ കടവിൽ വെച്ച് യാക്കോബ് സകല സ്വത്തും സമ്പത്തും ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും എല്ലാം അവൻ എന്തു ചെയ്തു? യാബോക്ക് കടവിൻ്റെ അക്കരയാക്കിയിട്ട് തനിച്ച് നിന്നു. നമുക്കറിയാം, അപ്പനെയും സഹോദരനെയും ഒക്കെയും ചതിച്ചവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു? ലാബാനെ അയച്ചു. യാക്കോബിന് റാഹേലിനെ, ലാബാൻ്റെ മകൾ റാഹേലിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ലാബാൻ പറഞ്ഞു, നീ 7 സംവത്സരം എന്നെ സേവിച്ചാൽ ഞാൻ റാഹേലിനെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാഹേലിനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം റാഹേലിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരിയായ ലേയയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ലേയയെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒരു മുറിയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ലേയയാണെന്ന് യാക്കോബിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ലാബാൻ എന്ത് ചെയ്തു? യാക്കോബിനെ ചതിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും എനിക്ക് റാഹേലിനെയല്ലേ നീ കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്നാൽ നീ ലേയെ എന്തുകൊണ്ട് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലാബാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇനിയും 7 വർഷം കൂടെ എന്നെ സേവിക്കെ, ഞാൻ റാഹേലിനെയും നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, ചതിച്ചവനെ ലാബാൻ ചതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തം സഹോദരനെയും അപ്പനെയും ഒക്കെയും ചതിച്ചവനെ ലാബാൻ ചതിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ധനവാനായി കഴിഞ്ഞ് ലാബാനെ കബളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് തൻ്റെ സ്വത്തുമായിട്ട് ഒളിച്ചോടുവാൻ യാക്കോബ് തീരുമാനിച്ചു. നോക്കിക്കേ, എന്തെല്ലാം കബളിപ്പീരാണ് അവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നിട്ട് 31-ാം അധ്യായം 30-ാം അധ്യായം ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലാബാനെ കബളിപ്പിച്ച് പോകാൻ യാക്കോബ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് 31-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ലാബാൻ വന്ന് അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവിടെ അതിന് തീരുമാനമുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 32-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വചനം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ 32 का 9वीं वचനം पढ़ेगा तो उधर लिखा है, പിന്നെ യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, എൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും എൻ്റെ പിതാവായ യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ, നിന്റെ ദേശത്തേക്കും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോക, ഞാൻ നിനക്ക് നന്മ ചെയ്യുമെന്ന് എന്നോട് അരുളി ചെയ്ത യഹോവേ, അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദയയ്ക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ അപാത്രമത്രേ. നോക്കിക്കേ, അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്തു. പരമേശ്വർ जो वादा याकूब को दिया था, अब्राहम को दिया था, वो सभी वादा याकूब को दिया था, वो सभी वादा परमेश्वर पूरा कर दिया करके उधर लिखा है. वो सभी वादा क्या था? वो धन संपत्ति देगा, संभालेगा उसको, सब कोई तकलीफ कोई दुख आने के लिए नहीं देगा करके बोलकर परमेश्वर वादा किया था. वापस उसका बाप के घर में वापस लेके लाएगा करके वादा दिया था. ये सब परमेश्वर पूरा कर रहे करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. मगर याबोक नदी के किनारे में हो गया तो उस पार सभी धन संपत्ति को कर याबोक का इस जगह में याकूब अकेला खड़ा हो गया.
तो आज हम चिंता 2-3 वचन हम चिंता पढ़ेंगे। പ്രോബബ്സ് സദൃശ്യവാക്യം 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 18-ാം വചനം നമ്മൾ വായിക്കാം. प्रोवर्ब्स 4 का 18वां वचन हम पढ़ेंगे. उधर लिखा है, നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലെ, അത് നട്ടുച്ച വരെ അധികം ശോഭിച്ചു വരുന്നു. तो धार्मिक बनकर जिएगा तो धार्मिक का रास्ता सुबह का समय में कैसा उदय प्रकाश आता है वैसा ही है करके बोलते हैं. सुबह का सुबह हो गया तो प्रकाश ज़्यादा होते रहेगा. तो हम एक मनुष्य धार्मिक बनकर जिएगा तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष आते जाएगा करके लिखा है उधर. तो धार्मिक प्रकाश उदय होते रहेगा. वो कैसा लास्ट में कैसा हो जाएगा करके लिखा है, वो एकदम दोपहर का टाइम में कैसा शोभा होता है उतना शोभामय होएगा. നീതിമാന്മാരുടെ പാതയോ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പോലെയാകുന്നു. तो उसमें धार्मिक लोगों को गिराने के लिए किसी को भी नहीं होएगा. परमेश्वर का प्रकाश उसको मिलते रहेगा बोलेगा तो थोड़ा मिलके ज़्यादा होकर दोपहर का प्रकाश के समान हो जाता है उनका जीवन में. तो हम धार्मिक बनना बहुत ही जरूरी है करके उस वचन में, यदि हम आशीष पाना चाहता है तो हमें धार्मिक बनना बहुत ही जरूरी है करके उस वचन में बता रहा है. 2 कोरिन्थी में 3 अध्याय का 18वां वचन हम पढ़ेंगे. 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 18वां वचन. उधर लिखा है, ആത്മാ ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ, എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടണം. परमेश्वर का इच्छा उधर बता रहा है हमारे बारे में. हमें परमेश्वर सब कुछ वादा हमारे ऊपर पूरा करेंगे, मगर परमेश्वर को एक ही इच्छा है हमारे बारे में जो है, हमें जो जरूरत है पूरा देने के बाद क्यों देते हैं करके पूछेगा तो इधर उसका उत्तर मिल जाता है. उधर लिखा है, आत्मा का स्वातंत्र्य में हम जीना मांगते हैं. पवित्र आत्मा पाकर हमें जीना मांगते हैं. और बोलते हैं, तुम्हारा मुंह में जो कवरिंग है उसको परमेश्वर का तेजस प्राप्त कर उसको निकालना है. हालेलुया. परमेश्वर का तेजस हमारे ऊपर आने के लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा. धार्मिक का मुंह से जो शैतान ने बनाकर रखा हुआ वो कवरिंग निकालना मांगता है. तो आत्मा जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, आत्मा का स्वातंत्र्य में जब तक हम नहीं जिएगा, उस कवरिंग हमारे मुंह से नहीं निकलेगा. इधर लिखा है, और बोलते फिर तुम्हें आईना के जैसा तुम्हारा मुंह होना मांगते हैं, तेजोमय होना मांगते हैं. हालेलुया. फिर ആത്മാവ് കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തരുന്ന തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടണം. हालेलुया. परमेश्वर को एक ही इच्छा है
हम तेजोमय बनते बनते हम परमेश्वर का पुत्र का वही प्रतिमा हम धारण करना है। यीशु मसीह के समान हमें बनना है। तो हमारा जीवन में जो वो अंधेरा नहीं तो रात्रि नहीं तो वो सूर्य अस्ताचल हो गया करके क्यों बोलता है? क्योंकि हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का तेजस नहीं है, हमारे अंदर जो शैतान दिया हुआ कवरिंग है, जो आत्मा प्राप्त नहीं किया, इसके वजह से जो परमेश्वर का वो शक्ति को नहीं तो परमेश्वर का उस प्रभाव को देखने के लिए हमें नहीं हो रहा है। इसके लिए धार्मिक बनकर हमें प्रकाश प्राप्त करके हमें दोपहर का सूरज कैसा चमकते हैं, वैसा हमारा मुंह प्रभु का आत्मा के जरिए तेजोमय होना है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर यही चाहता है, हमें तेजोमय बनाने के लिए चाहता है। वो हमारे अंदर जब तक आत्मा नहीं आएगा तब तक हम तेजोमय नहीं होता है। आत्मा आने के लिए हमें धार्मिक बनना पड़ेगा। धार्मिक बनने के लिए हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। हालेलुया। यदि वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो भी हमें धन संपत्ति सब कुछ मिल रहा है। वही हम सीख रहा है। याकूब ने धोखा दिया था, चीटिंग किया था, फिर भी परमेश्वर जो अब्राहम को बोला हुआ सभी वादा उनके ऊपर पूरा कर दे दिया, मगर वो सभी के सामने आईना समान नहीं चमकते हैं। हालेलुया। आईना समान चमकने के लिए आत्मा प्राप्त करना मांगते हैं और धार्मिक बनना मांगते हैं। हमारा सभी चीटिंग स्वभाव, हमारा सभी गलत, हमारा परमेश्वर में जो अविश्वास है, वो सब छोड़कर हमारा जीवन को हम तेजोमय बनाना मांगते हैं। रोमियो का लेखन का और एक वचन हम पढ़ेंगे। रोमर 3 अध्याय का 10वीं वचन हम पढ़ेंगे। നീതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. ഗ്രഹിക്കുന്നവനില്ല, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവനുമില്ല. എല്ലാവരും വഴിതെറ്റി ഒരുപോലെ വളരാത്തവരായി തീർന്നു. നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല, ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. അവരുടെ തൊണ്ട തുറന്ന ശവക്കുഴി. उधर लिखा है धार्मिक कोई नहीं है करके लिखा है। एक भी धार्मिक नहीं है, परमेश्वर का ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई नहीं है। सभी लोग रास्ता भटक रहा है। हालेलुया। रास्ता भटक रहा है और परमेश्वर के लिए कोई उपयोगी नहीं है। हालेलुया। भलाई करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्यों परमेश्वर ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उस जमाने में भी परमेश्वर बोलते हैं धार्मिक नहीं है करके बोलकर यीशु प्रभु को इस दुनिया में भेजा। यीशु प्रभु इस दुनिया में आकर यही किया, हमें धार्मिक बनाने का सभी मार्ग बना कर रखा। हम आज भी झूठ बोलकर गलत कर जी कर वो धार्मिक नहीं है करके वचन में लिखा है, वही दोहरा कर हम बैठा है। मगर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आया धार्मिक बनाने के लिए, हम सभी को धार्मिक बनाने के लिए। तो आज हमें धार्मिक नहीं है करके, एक भी धार्मिक नहीं है करके बोलकर बैठने के लिए नहीं है। धार्मिक बनना है, मैं नीतिमान बनेगा करके नीचे लेकर हमें जीना है यीशु के नाम से, और तेजोमय बनना है। तेजोमय बनने धार्मिक जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन में सूरज का उदय के समान प्रकाश आता नहीं है। हालेलुया। हमें धार्मिक बनकर जीना है।
याकूब के समान धार्मिकता को छोड़कर गलत कर कर जीने का नहीं। हमें संपत्ति मिला, इसके लिए हम धार्मिकता सब छोड़कर हमें इतना गलत करते हैं, इतना झूठ करते हैं, फिर भी मुझे संपत्ति मिल रहे, काम मिल रहे, अच्छा शादी हो रहे, सब कुछ मिल रहे, मैं तो झूठ करके जी रहा है, फिर भी मेरे को सब मिल रहे करके बहुत लोग आज भी ऐसा ही जीवन बिता रहा है। मगर वो तो अब्राहम को परमेश्वर जो वादा दिया है उसी के वजह से हमें खाना पीना रहना सब परमेश्वर पहले से बोल कर रखा है। जन्म लेने वाला सभी मनुष्य के लिए ये मिलेगा। मगर हमारे लिए यीशु प्रभु को इस दुनिया में क्यों भेजा है? खाना पीने के लिए, रहने के लिए, जगह देने के लिए, काम देने के लिए कुछ नहीं है। हमें धार्मिक बनाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। पाप का रास्ते से हटकर धार्मिक बनाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है। आज भी मनुष्य बोल रहे धार्मिक नहीं है, इसके लिए परमेश्वर मुझे ये खाना दे दो, ये घर दे दो, वो काम दे दो, ऐसा प्रार्थना करके जी रहा है। मगर परमेश्वर से एक व्यक्ति भी परमेश्वर मुझे धार्मिक बनाओ करके कोई प्रार्थना नहीं करते हैं। धार्मिक बनकर मुझे देना है। धार्मिक का प्रकाश उदय का सूरज उदय होते हैं तभी कैसा प्रकाश फैलते 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 ज्यादा होते आते हैं, ऐसा ज्यादा होना है। ऐसा प्रकाश ज्योति हमारे जीवन में आने के लिए परमेश्वर चाहता है। हमारा ज्योति फैलने दो और हमारा स्वभाव बदलने दो करके परमेश्वर आज हमसे चैन बोल रहा है। ऐसे यह प्रवचन 64 का 6 जरा पढ़िए। 64 का 6 में ऐसा लिखा है, ഞങ്ങളെല്ലാവരും അശുദ്ധനെ പോലെ ആയി തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറപുരണ്ട തുണി പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇല പോലെ വാടിപ്പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കാറ്റുപോലെ പറപ്പിച്ചു കളയുന്നു. देखो सभी लोग अशुद्ध हो गया है, धार्मिक नहीं है। धार्मिकता सब कुछ दाग लगा हुआ कपड़े के समान है करके बोल रहे। तो हमारा धार्मिकता नष्ट होकर हम जी रहा है तो परमेश्वर बोलते हैं मेरा सभी बच्चे लोग धार्मिक बनना मांगते, धार्मिक का प्रकाश पाना मांगते। यही नया नियम में परमेश्वर हमें सिखा रहा है। याकूब धार्मिक बना नहीं है जब तक परमेश्वर उसको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने तक। उधर याकूब क्यों अनुग्रहित हो गया? वो पहले का अनुग्रह नहीं, लाबान के घर से आने का समय जो अनुग्रह लेके आया उस अनुग्रह के बारे में हम नहीं बोल रहे। उस अनुग्रह याबोक नदी के किनारे से उस पार कर दिया है। वो अभी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या वो भी याकूब को मालूम नहीं, क्योंकि समुद्र और बच्चे लोग सब धन संपत्ति याबोक का उस पार हो गया है। अभी ये याकूब अकेला इधर खड़ा है। हालेलुया। क्यों याकूब को परमेश्वर अनुग्रहित किया? ये अनुग्रह बोलेगा तो आत्मीय अनुग्रह के बारे में बोल रहा है। ये अनुग्रह बोलेगा तो आत्मीय अनुग्रह है। जो भौतिक अनुग्रह परमेश्वर देगा करके बोला वो सब याबोक नदी का किनारे से उस पार कर दिया। मगर अभी जो अनुग्रह पाया इसके लिए याकूब अकेला परमेश्वर से लड़ाई कर प्रार्थना किया करके उत्पत्ति का 32 का 24 में हमें मालूम पड़ता है।
याकूब अकेला परमेश्वर से लड़ाई कर कर प्रार्थना कर रहे, रो रो कर प्रार्थना कर रहे, मुझे आशीष करो करके बोल रहे। उसने याबोक का किनारे में उस पर उसका धन संपत्ति बोलेगा तो बोल भी नहीं सकते, ऐसा धन संपत्ति उस पार कर दिया है उन्होंने। मगर इधर परमेश्वर से लड़ाई कर रहे, परमेश्वर से लड़ाई कर रहे, क्यों? मुझे अनुग्रह दे दो करके, मुझे अनुग्रह दे दो, अनुग्रह नहीं देगा तो मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं है करके स्वर्गदूत को बोलने लगा। हालेलुया। याकूब क्यों अनुग्रहित हो गया? वो अकेला खड़ा रहकर उसका सभी गलतियों को उसको मालूम पड़ा, अनुताप किया, पश्चाताप किया, परमेश्वर से लड़ाई कर कर प्रार्थना किया बोलेगा तो माफ़ी मांग कर रिपेंट होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। और दूसरा बात है, याकूब आशीष पाने के लिए दूसरा बात है, परमेश्वर के सन्निधि में रो रो कर प्रार्थना किया। हालेलुया। रो रो कर प्रार्थना किया। तो याकूब को उत्पत्ति पुस्तक में नाम देखेगा तो 32 में पढ़ेगा तो अपने को मालूम पड़ता है, वो याकूब परमेश्वर के सन्निधि में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा। उदय तक, रात से उदय तक परमेश्वर से लड़ाई कर कर प्रार्थना किया करके लिखा है उधर। नुरंगिया हृदयतोड़े, टूटा हुआ मन से वो याकूब प्रार्थना किया। इसके लिए परमेश्वर उनको आत्मीय अनुग्रह दे दिया, उनका नाम को बदल डाला, उनका नाम को बदल डाला। वैसा भी परमेश्वर आशीष के। तीसरा बात है, वो परमेश्वर के लिए इतना प्यासा बन गया, परमेश्वर का प्रवृत्ति के लिए। परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह नहीं करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम छोड़ेगा नहीं करके एकदम प्यासा बनकर प्रार्थना किया करके 32 का 26 पढ़ेगा तो हमें मालूम पड़ता है। चौथा बात है, वो याकूब परमेश्वर का सन्निधि में विश्वस्त बनकर വിശ്വസ്തനായി ചതിയനിൽ നിന്ന് ദൈവമകനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ യാക്കോബ് उत्पत्ति पुस्तകം 32 26 जरा पढ़िए। 32 का 26, 24, 25, 26 जरा पढ़िए। ഒരു പുരുഷൻ ഉഷസാവോളം അവനോട് മല്ലുപിടിച്ചു, അവനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ തുടയുടെ തടം തൊട്ടു. ആകയാൽ അവനോട് മല്ലുപിടിക്കുകയാൽ യാക്കോബിന്റെ തുടയുടെ തടം ഉളുക്കിപ്പോയി. എന്നെ വിടുക, ഉഷസ് ഉദിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞതിന്, നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. നിന്റെ പേരെന്ത് എന്ന് അവൻ അവനോട് ചോദിച്ചതിന് യാക്കോബ് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലുപിടിച്ച് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് ഇനി യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. उसका नाम चेंज कर कर मीन्स याकूब बोलेगा तो चीटर करके उसका मतलब है। चीटर से परमेश्वर का पुत्र बन गया वो। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर से लड़ाई कर कर प्रार्थना किया, मुझे तुम्हारे अनुग्रह मांगते, मेरे ऊपर जो शाप है, मेरे ऊपर जो पाप है, सब कुछ निकलना मांगते प्रभु। परमेश्वर भी उसके सामने फेल हो गया करके उधर से मालूम पड़ता है। परमेश्वर का स्वर्गदूत बोल रहे हैं, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे सुबह हो रहा है, मुझे जाना है। मगर स्वर्गदूत को भी जाने के लिए नहीं दिया, वैसा ही लड़ाई कर कर प्रार्थना किया करके उधर से मालूम पड़ता है। वो प्रार्थना के वजह से क्या हो गया, वो चीटर से परमेश्वर का बेटा बन गया। हालेलुया।
पूरा आत्मीय अनुग्रह उनका जीवन में मिलने के लिए साध्यता हो गया। उनका पुराना स्वभाव पूरा बदल गया, उनका नाम बदल गया, उनका चिंतागति बदल गया और परमेश्वर का बच्चा बनकर जीने लगा। हालेलुया। पहले समय में उनको खाली इस दुनिया का चीज के लिए चिंता था, मगर अभी वो यहाँ बोक समुद्र के किनारे में होकर वो बदल गया तो उसने अकेला वो रिटर्न जाकर बदल में जाकर उनके लिए बेली अर्पण किया करके अपने को उधर मालूम पड़ता है। तो वो भूल गया था, परमेश्वर को दिया हुआ वादा को भूल गया था। बेदेल में ये पत्थर लगाकर बोला, मैं वापस आने का समय मैं तुम्हारे लिए इधर चर्च बनाएगा करके बोला था, मगर उसने वो भूल गया। मगर यहाँ नदी का किनारे में ये सब कुछ याद आने लगा। आत्मीयता में कैसा जीने का है, आत्मीय जीवन में परमेश्वर जैसा कहता है ऐसा जीने के लिए वो याकूब निश्चय लिया और परमेश्वर का बेटा बन गया। इसके लिए उनको सभी आत्मीय अनुग्रह मिलने लगा। हालेलुया। ये अनुग्रह हमारा जीवन में भी प्राप्त करने के लिए, हम परमेश्वर को मिलने के लिए साध्यता बनना मांगते हैं। तो हमारा जीवन में सूर्य അസ്താചലോ കേട്ടോ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചെങ്കിൽ ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമാറാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറ്റുവാൻ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഭാരങ്ങളും മാറ്റുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്തിയെല്ലാം ഈ വചനത്താൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇരുട്ട് മാറി നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ, ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഈ വചനം യാക്കോബ് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ ആ പ്രകാരം പ്രയോജനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ആമേൻ. ഈ വചനം ദൈവം ഈ വചനത്താൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ യാക്കോബ് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ അവൻ മല്ലു പിടിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് മല്ലു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ വചനം എല്ലാവരും കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരട്ടെ.